So let me share the screen. So can you see the whiteboard in front of you in your device? দেখা যাচ্ছে? Yes, yes, visible. So I will in this particular subject I will teach you uh, electrical machines 2 subject, and I will teach you the transformer, three-phase transformer. Three-phase transformer. So I think you have already gone through one transformer subject in machine 1, and that is single phase transformer, isn't it? And also you have gone through some design, তাই তো? তোমাদের সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফর্মার কোন সেমিস্টারে ছিল? হ্যাঁ স্যার, সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফর্মারটা কোন সেমিস্টারে ছিল? ওকে, সো থার্ড সেমিস্টার, মানে second year first semester, and there was a single phase transformer design in second year second semester. So that means you are now expert in single phase transformers. Okay, so now let me recap few things on single phase transformer itself. Then that will be required during the discussion of three phase transformers. Now, first, the important one is the equivalent circuit. Now, what do you mean by equivalent circuit? So, how many circuits are there in equivalent circuit? Can you tell me? Anybody? Anyone? How many circuits are there? Have you studied equivalent circuit? Kaustubh? হ্যাঁ স্যার, ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট তোমরা পড়েছো? মনে আছে কিছু? ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট হ্যাঁ করেছি তো। হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞেস করছি ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট মানে কটা স্যার সার্কিট? একটু রিক্যাপ করতে হবে। How many coils are there in a circuit? Huh? স্যার একটা ট্রান্সফরমারের স্যার টোটাল স্যার ইম্পিডেন্স, রেজিস্ট্যান্স, এই টোটাল পার্টটাকে একটা এন্ডে আমি প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি রেসপেক্টে যদি আমি ধরি, সেইটাকে আমরা ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট করি। তাতে আমার R1 R0 JX0 সেকেন্ডারি সাইডের ইম্পিডেন্স বা রেজিস্ট্যান্স যেগুলো আছে সেগুলোকে ট্রান্সফার টু প্রাইমারি করে যেটা Okay, so that's okay, but just let me know that how many circuits are there in equivalent circuit? Is it 1 or 2 or 3? How many circuits? Three circuits. Three circuits, but that three circuits are electrically disconnected. You are saying that those three circuits you are talking about is electrically disconnected. Now, I think you know that in transformer there are generally in two winding transformer there are two different coil, two different winding. One is called the low voltage winding, another is called the high voltage winding.
As in design Yes, also, yes. machine design also, you did that. Okay, so one low voltage winding, another high voltage winding, and there is no electrical connection between these two windings. No electrical connection between these two coils. Now, if we want to represent these two circuits, the coils in circuits, so how many circuits we should get? Whether that is the equivalent circuit? So that is my question. So how many circuits are there in equivalent circuit? Is my voice cracking? 2 circuit. 2 circuits. 2 circuits, sir. Yes, sir. It's cracking. Completely cracking or? Okay, so that means you are saying 2 circuits, but you should know that equivalent circuits means a single circuit. It is not 2 circuits. Okay. So in equivalent circuit, there is a series branch like this. And a shunt branch like this. You don't forget this equivalent circuit. If you forget this equivalent circuit, then so I was muted. Can you see the screen now? Kaustubh? Kaustubh, can you see the screen? Yes, sir. Be We can see responsive, be responsive. Otherwise, Caesar it is, sheet. Okay. Actually, I But sir, also your have voice some is internet cracking connectivity frequently. issue. Huh? Okay. Your voice is cracking frequently. That I know. Today, especially today, I have some internet connectivity issue. So therefore, my voice is getting cracked. Now, Yes, sir. Some internet connectivity error is there. hmm. Okay, so this is the equivalent circuit, or you can say the exact equivalent circuit of a single phase transformer referred to the primary side. Referred to the primary side. So you don't forget this particular. So I am facing severe connectivity issues today, especially. So I have taken lots of Yes, sir. classes, but today I am facing a severe. In the afternoon classes also, I faced a lot of problem. I don't know. Now I have logged in with a different connection. So let us see what happens. Sir, right now your voice is also stable. Okay. Okay. So for my different network, I have logged in right now. So Okay, sir.
যেটা বলছিলাম, the equivalent circuit of a single phase transformer, any transformer, is basically a single circuit. Okay, so you don't mess up that. Though the transformer has two coils, but the equivalent circuit means a single circuit. No, there is no electrical disconnection. There is no electrical discontinuities. There is no magnetic coupling. The equivalent circuit is a completely electrical circuit. Okay. Now, can you tell me what is the RC represent and what is the XM? What is RC and what is XM? Can anybody tell me? স্যার আরসিটা হচ্ছে কোর লস আর রেক্সিটা হচ্ছে ওই RC cannot be core loss. RC is a resistance. সরি স্যার হ্যাঁ স্যার ওটা এডি কারেন্ট লস স্যার ভুলে গেছি একটু স্যার প্রবলেম হচ্ছে ভুলে গেছি It cannot be eddy current loss also. RC is a resistance. Loss means a power, sir, active power. You should know the difference between the power and resistance. RC is the resistance, not the power. হ্যাঁ স্যার What is RC? So you should have this idea. Coil very clear. resistance. Huh? RC is not the coil resistance. C stands for core, not coil. Don't mess up. I think you should know this. So you know that there are a few core losses in transformers. In all machines, there are some core losses. Core losses are generally represented by eddy current loss and hysteresis loss. Okay. Now in transformer also there will be some eddy current loss and hysteresis loss. Now suppose due to this eddy current loss and hysteresis loss, which are not current dependent, is fully voltage and frequency dependent. So if some losses are there due to this voltage and frequency, and suppose that losses is around suppose a 10 watt. Okay, now you are getting the 10 watt is getting lost due to the that core loss. Okay, but this how you will represent this loss in electrical circuit? Because loss bolte amra ki bujhi? By loss we just know that some I square R loss, isn't it? Some I square R, that is the loss, power loss. So this type of loss we are habituated, isn't it? And P loss equals to I square R. এরকম যদি হতো তাহলে আমরা বলতে পারতাম this is a loss. Okay, in especially in electrical circuit. But what type of loss is core loss? How we can represent the core loss in electrical circuits? So therefore what we do, we take a fictitious current. This current doesn't flow through any element. This is completely a fictitious current, IC. And suppose this IC is flowing through a fictitious resistance RC. That RC also doesn't exist. Both this IC and RC doesn't exist. Only by representation, only to think about this core loss, how this core loss is getting occurred. So therefore we are assuming there as if there is some resistance RC and through which the IC current is flowing. Okay, and by that we are getting this loss, core loss. মানে as if যেন ওখানে একটা RC রেজিস্ট্যান্স আছে যার মধ্যে দিয়ে IC বলে একটা কারেন্ট ফ্লো করছে, তার জন্য এই PC কোর লসটা হচ্ছে।
কেন এই ধরনের এলিমেন্ট ধরলে তবেই আমরা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে এই পাওয়ার লসটাকে দেখাতে পারবো। নাহলে কোর লসটা তো কোনো ইলেকট্রিক্যাল লস নয়, কোর লসটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক লস। কোর লস ইজ কমপ্লিটলি ম্যাগনেটিক লস। কোর লসের কারণ হচ্ছে টাইম ভ্যারিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড and the BH curve, isn't it? So alternating magnetic field, alternating flux, and the BH curve. So these are the sources of core loss. So core loss is completely magnetic loss. Okay, so we can represent the core loss in magnetic circuit, but in electrical circuit, when we are going for the equivalent circuit is an electrical circuit. In electrical circuit, only one way we can represent a loss, that is by resistance, and through this resistance some current is flowing, and the I square R is the power loss. Okay, so therefore the RC is the resistance through which the IC current is flowing. That is totally our assumption, and thereby we are getting this particular loss. So we can say this RC is called the core loss component of resistance. Core loss component resistance, that you can say. Okay, so RC is responsible for core loss. RC is a resistance, it's not a loss. Loss is PC. Is that clear now? What is RC? বুঝতে পারছো তোমরা RC টা কি? Yes sir, clear. Okay, now Clear. what is XM? Yes. So there are two resistance, and there are three resistances and three reactances. So XM is one reactance, because X দিয়ে আমরা generally reactance কে represent করি, তাই না? Inductance নয়, generally inductance বলতে আমরা কি বুঝি? L দিয়ে represent করি। Okay, if it was LM, then it is an inductance. But inductance আর reactance এর মধ্যে ডিফারেন্সটা আমরা খুব ভালো করেই বুঝি, যে the reactance is j omega into L. X is Resistance value of the not resistance value, is the ohmic value. Okay, anyway, so XM equals to j omega LM. So what is XM? আমাদের যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, আমরা তো ট্রান্সফরমার পড়ে ফেলেছি অলরেডি, সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফরমার ডিজাইন করে ফেলেছি, তো হোয়াট ইজ XM? if somebody asked us, then what should be our answer? XM টা কি? XM is called the magnetizing reactance. Okay, so XM is the magnetizing reactance. What is magnetizing reactance? How do we get that? Now, when there is some core flux, ট্রান্সফরমারের মধ্যে যখন ফ্লাক্স তৈরি হয়, এখানে একটা ফ্লাক্স যাচ্ছে, because for transformer we need a complete magnetic circuits, otherwise তো ট্রান্সফরমার হবে না। এই যে ট্রান্সফরমারের মধ্যে যে ফ্লাক্সটা যাচ্ছে ফাই, এটা তো অল্টারনেটিং ফ্লাক্স। এই ফ্লাক্সটা তৈরি করলো কে? Who generated this flux? Okay, so who generated this flux? Actually, if there is some coil, and coil is connected with some alternating voltage source V1, so V1 will flow some current through it. That is the magnetizing current. Initially, if there is no other coil, only one coil is there. So I is called the magnetizing current. So this I into N1, that is the MMF initially created by the primary coil. So IM into N1, that is the MMF. Now this MMF divided by reluctance, that generates the flux, or you can say also the mutual flux. বুঝতে পেরেছো? এবার তোমাদের মনে হতেই পারে ফ্লাক্স কি শুধু মিউচুয়াল হবে? মানে মিউচুয়াল মানে একটা
একটা কয়েলকে মানে দুটো কয়েলকে একসাথে লিংক করছে সেই ধরনের ফ্লাক্সকে বলে মিউচুয়াল ফ্লাক্স। If the flux links both the coil or all the coils present in the core, then it is called mutual flux. Okay, but in general, in practical, not all the flux links all the coils. There will be some leakage flux. এই যে কারেন্টটা যে ফ্লাক্স তৈরি করলো, কিছু ফ্লাক্স কিন্তু লিকেজ থাকবে। ওকে, তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি এই যে কারেন্টটা তৈরি হলো সে একটা ফ্লাক্স তৈরি করলো, এছাড়া আরেকটা কারেন্ট কিছু থাকতে পারে যে লিকেজ ফ্লাক্স তৈরি করবে। তাহলে টোটাল যে ফ্লাক্স তৈরি হলো সেটা হচ্ছে phi m plus phi l. So that is the total flux coming out of the primary coil. So one part of the flux is linking both the coil, which is called the mutual flux, and another part of the coil, another part of the flux which is not linking both the coil but links the primary coil itself. মানে এটা দুটো কয়েলকে লিংক করছে না, একটা কয়েলকেই লিংক করছে, মানে শুধু ওই কয়েলটাকে লিংক করছে। এই ধরনের ফ্লাক্সকে আমরা অনেক সময় সেলফ ফ্লাক্সও বলে থাকি, নিজের ফ্লাক্স। এটা অন্য কাউকে লিংক করছে না, এ নিজেকে নিজেই লিংক করছে। ওকে, due to this flux we'll get some inductance which is Lm, and due to this flux we'll get another inductance which is called the leakage inductance. So Lm is defined by N1 phi m, just a minute, Ln equals to N1 d phi m di. So the definition of inductance হচ্ছে rate of change of flux linkage with respect to the current. Which current? The magnetizing current. Okay, and what is leakage inductance? Leakage inductance is the same number of turns. The flux will be only the leakage flux and the current will be the whole current which is flowing through the primary coil. So these are the definitions of the leakage inductance and magnetizing inductance. Okay, leakage inductance and magnetizing inductance. Now when we'll multiply this by j omega, we'll get the magnetizing reactance, and when we'll multiply this, sorry, this is 1. When we'll multiply this by j omega, we'll get jxl1. Is that clear? So this is how we get the magnetizing reactance and leakage reactance, which is there in the equivalent circuit. You see this jxl1 and this jxm. So these two are the two reactances. দুটো রিঅ্যাক্টেন্স কিন্তু দুটো আলাদা ফ্লাক্সের জন্য হচ্ছে, একটা মিউচুয়াল ফ্লাক্সের জন্য হচ্ছে, সেই জন্য দেখো এটা কমন। যেহেতু এটা মিউচুয়াল ফ্লাক্সের জন্য হচ্ছে, এটা হচ্ছে কমন, এটা কমন, এটা দুটোর জন্য আলাদা আলাদা কিছু নয়। এখন এইটা তো বেসিক্যালি কি জন্য হচ্ছে, এটা প্রাইমারি নিজস্ব ফ্লাক্সের জন্য হচ্ছে, মানে যেটা নিজের ফ্লাক্স নিজেকে লিংক করছে বা সেলফ ফ্লাক্স বলতে পারো। সেরকম সেকেন্ডারি যখন কারেন্ট থাকবে তারও সেলফ ফ্লাক্স থাকবে, তার নিজেকে নিজে যখন লিংক করছে তার জন্য একটা রিঅ্যাক্টেন্স তৈরি হবে, সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি লিকেজ রিঅ্যাক্টেন্স। ক্লিয়ার? So primary leakage reactance, secondary leakage reactance. So leakage reactance basically self reactance বা self inductance থেকে এসছে, আর মিউচুয়াল বা ম্যাগনেটাইজিং ইন্ডাকটেন্সটা কি, যেটা মিউচুয়াল ফ্লাক্স থেকে এসছে। So this reactance you should know, you should understand clearly. Okay, and this resistance also, and R1 and R2, these are the copper resistance.
the primary or the primary coil is made of some copper wire, that you know. Now copper has some finite resistivity. Now by using the formula rho L by A, we'll get some resistance for the primary and for the secondary also. মানে প্রাইমারিতে যেমন আমরা একটা কপারের রেজিস্ট্যান্স পাবো, সেকেন্ডারিতেও একটা কপারের কয়েল রয়েছে, তার যে রেজিস্ট্যান্স হবে সেটা হচ্ছে R2. Now in this equivalent circuit, we have used R2 prime, XL2 prime and V2 prime. That means all are referred to the primary. Referred means we have to multiply by the trans ratio. We have to multiply these values. So R2 and R2 prime, these are different values. Now R2 prime is basically R2 into some scale factor. That is N1 by N2 whole square. Similarly, XL2 prime also like that, XL2 into N1 by N2 whole square. Both having the unit of ohm, but difference is there in scale only. Now V2 prime is V2 into not N1 by N2, it is N1 by N2 whole square, it is N1 by N2 only, and the unit, both the cases the units are volts. So this is all about the referring, how we refer the resistances and the voltage. Okay, is that clear? Now let me ask you that suppose we have a transformer. Suppose we have a transformer, it's 100 kVA. So 11 kV by 415 volt. Okay, so let me use a single phase transformer only, because three phase transformer you have not studied yet. Okay, so 11,000 by 415 volt 100 kVA transformer. Okay, now by measurement, we found that in the 11 kV side, that is the primary for this case. So 11 kV side is giving me the resistance of suppose 10 ohm, and the resistance you can say the 20 ohm, though it is a J20 ohm. Sorry, this is XL1. Can you tell me how much value we can expect for this R2 prime and how much value we can expect for this XL2 prime? I want the range and not the exact value, because exact value it is difficult to say. Can anybody tell me that what may be the values of R2 prime and XL2 prime? The R2 value I don't know, so therefore it is not possible for me to predict the value of R2 prime exactly, but I need the range. মানে কিরকম হতে পারে, মানে R2 প্রাইমটা কি মানে R1 এর চেয়ে অনেকটা ছোট হবে, মানে 1 হবে নাকি 100 হবে, 1000 হবে নাকি 10 হবে, কি 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 রেঞ্জে হবে? স্যার R2 ড্যাশ R2 রেঞ্জ অনেক কম হবে, অনেক কম হবে। আর কেউ কিছু বলবে? স্যার দুটো ভ্যালুই মানে কম হবে, যে ভ্যালু আছে 10 ohms আর 20 ohms দুটোই কম হবে। মানে R2 প্রাইম আর XL2 প্রাইম দুটোই কম হবে বলছো? হ্যাঁ স্যার। কেন বলছো?
স্যার যেহেতু আমরা ওই টার্ন রেশিও দিয়ে ডিভাইড মাল্টিপ্লাই করব, ওখানে ভ্যালুটা কমে যাবে। প্রাইমারি সাইডে যখন ট্রান্সফার করছি তখন সেকেন্ডারি সাইডে রেজিস্ট্যান্সটা ভ্যালুটা কমে যাবে। আচ্ছা, এমনি ভ্যালু কি, মানে R2 এমনি ভ্যালুটা কি, মানে R2 মানে যদি মাল্টিপ্লাই না করতাম তখন ভ্যালুটা কিরকম হতো? তাহলে কি সেম হতো না কি বলতে? R2 নরমাল ভ্যালু অনেক কম হওয়ার কমই হবে কথা। কেন, R2 যেহেতু স্যার নরমাল ভ্যালু অনেক কম হওয়ার কথা। 11/415 যেহেতু হ্যাঁ হ্যাঁ যেহেতু 415 তো কারেন্ট রেটিংটা অনেক হাই হবে, তার হ্যাঁ জন্য রেজিস্ট্যান্স এমনি কম হবে। হ্যাঁ, তারপর ওই মাল্টিপ্লিকেশন গুলো আরো কমে যাবে বলছো? আর তো এমনি কম হবে না, আমি বলতে চাইছি মাল্টিপ্লাই সেটা না ধরো স্যার, অনেক মানে কম হলো। That is right, because the current rating for the 415 volt coil will be much higher compared to the 11 kV side. That is understood. হ্যাঁ Now 11 let kV me know the after scaling how much value we should get for this R2 স্যার prime. ভ্যালুটা তো একই থাকবে, ভ্যালুটা তো একই থাকবে, হুম, না R2 prime এর ভ্যালুটা কি মানে হবে? R2 ভ্যালুটা তো মানে ওই রকম ভাবে চেঞ্জ হবে। R2 prime এর ভ্যালুটা কি হবে? R2 ভ্যালুটা তো বোঝা গেল অনেক কম R1 এর চেয়ে, যেহেতু ওটা লো ভোল্টেজ সাইডে আছে। কিন্তু R2 prime এর ভ্যালুটা কি হবে সেটাই বলতে চাইছি আমি। হ্যাঁ স্যার R2 প্রাইমের ভ্যালুটা বাড়বে, R2 নরমাল যা ভ্যালু তার থেকে বাড়বে, কারণ N1/N2 স্কয়ার দিয়ে যখন আমি মাল্টিপ্লিকেশন করব ওটাকে, তো ইন দ্যাট কেস সেটা আমার আর কি N2/N1 দিয়ে আমি আগেরটা R1 থেকে R2 বার করার জন্য আমি N2/N1 দিয়ে গুণ করেছিলাম, এই জায়গায় আমায় N1/N2 স্কয়ার দিয়ে গুণ করব, তো সেই ক্ষেত্রে R2 থেকে বাড়বে এটা। স্যার R2 যে ভ্যালু তার 26 গুণ হবে। 26? এটা আবার কোথা দিয়ে এলো? সেইটা আমি বলতে পারবো না, আমায় এ করে বার করতে হবে, সেটা তো এ থেকে N1/N2 স্কয়ার ইনটু N2/N1 এই করে, মানে N1/N2 মানে 1100/415, 11,000/415 কত হচ্ছে? 11,000/415 যা হবে সেইটা দিয়ে Actually, the value or the range of the values R2 গুণ prime will করতে হবে। be same as the R1. Okay. So the range of R2 prime will be same as R1, and XL2 prime will be same as XL1. বুঝতে পেরেছো? কারণ হচ্ছে বাই ডিজাইন আমরা যখন 415 কয়েলটা ডিজাইন করেছি, তাহলে 415টা তো অনেক হাই কারেন্টে ডিজাইন করা, ফলে অনেক মোটা তার লাগবে, তো রো এল বাই এবং নাম্বার অফ টার্নসও অনেক কম, সেই জন্য রো এল বাই করে যে রেজিস্ট্যান্সটা আসবে সেটা অনেকটাই কম। সেটা অলমোস্ট ওই N2/N1 হোল স্কোয়ার করলে যেটা হয় সেরকম ভাবে কম হবে আর কি, ডিজাইন করে সেটা দেখলেই বুঝতে পারবে। এবার যখন সেটাকে আবার N1/N2 হোল স্কোয়ার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, তখন ওই স্কেলিংটা চলে যাবে, অলমোস্ট সেম হয়ে যাবে। হ্যাঁ, it will be in the same range, it will be in the same range like the V2. What is the V2 prime? এখানে এই পার্টিকুলার প্রবলেমে যদি বলি আমি যে V2 প্রাইম এর রেঞ্জটা কি, V2 প্রাইম এর রেঞ্জটা কত বলো? V2 is 415 volt, V2 is 415 volt, so what is the range of V? 11,000 So it will be in the range 11,000 of, এর কাছাকাছি হবে, 11,000 এর কাছাকাছি। it will be slightly less than 11,000 the 11 kV. That is due to the voltage regulation. Yes sir. Okay, so voltage regulation, Yes, sir. if there is some inductive load, due to the voltage regulation, the V2 prime may be slightly less than the actual V1 value. Okay, is that clear? Yes sir. So it should be the same range. Yes, clear. এবার এই সার্কিটটা দেখো, It's clear. এই সার্কিটটায় যদি সেটা না হতো, এই সার্কিটটায় যদি সেটা না হতো তাহলে তো হতো না, না মানে এখানে যদি ভোল্টেজটা অনেকটা কম হতো, এখানে যদি ভোল্টেজটা 415 হতো আর এখানে যদি 11 kV দিই, হ্যাঁ, and you know that this shunt branch has very high impedance,
তাহলে এইখানে তো হিউজ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স, হিউজ কারেন্ট ফ্লো করে যেত, তাই না, এই এলিমেন্ট গুলোর মধ্যে দিয়ে। বুঝতে পারছি, হিউজ লস হতো, পাওয়ার লস হতো, তো সেটা তো হচ্ছে না, তাই না? বুঝতে পেরেছো? এনিওয়ে, তো সেই জন্য এগুলো সবসময় মনে রাখবে যে এই ভ্যালু গুলো কিন্তু খুব কাছাকাছি। আর ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট মিন্স অনলি ওয়ান সিঙ্গেল সার্কিট। কিছু কিছু বইতে অনেক সময় আইসোলেশনটা দেখিয়ে দুটো আলাদা সার্কিট দেখানো আছে, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য কারেক্ট ওয়ান। So equivalent circuit is only single equivalent single electrical circuit. Sometimes we use some approximate version of this circuit. The version which I have drawn is called the exact equivalent circuit, but there are approximate version, like one approximation I am drawing now. So this is one approximation. So you should know this because already you have cleared the paper. So this is one approximation. Here we can minimize, we can reduce the number of parameters. You see in the previous circuit, you had 6 parameters. Now we have only 4 parameters. That means 2 series parameters are clubbed together. That means দুটো R1 মানে R1 আর R2 prime add করে দিয়েছি, দিয়ে হয়ে গেছে কি R1 equivalent। আর XL1 আর XL2 প্রাইম এই দুটো অ্যাড করে হয়ে গেছে XL1 ইকুইভ্যালেন্ট। ওকে, তো এটা কি এইভাবে করা যায়? এইখান থেকে দুটো এলিমেন্ট তুলে এখানে নিয়ে চলে এলাম? করা যায় না, সেই জন্যই তো এটা অ্যাপ্রক্সিমেশন। বুঝতে পেরেছো? এটা একটা অ্যাপ্রক্সিমেট ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট, যেটাতে আমরা অল্প কিছু লস করব। কি লস করব এখানে, মানে কি লুজ করব এখানে? দেখো এখান থেকে কারেন্ট যাচ্ছিল কত, টোটাল কারেন্ট যেটা I1 প্রাইম। নাও লেট মি রাইট দ্য কারেন্টটা I0 মাইনাস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, I1 প্রাইমটা অ্যাকচুয়ালি কি? I1 প্রাইমটা হচ্ছে ভেক্টর সামেশন অফ I0 এন্ড লোড কম্পোনেন্ট অফ কারেন্ট, নো লোড এন্ড লোড কম্পোনেন্ট অফ কারেন্ট, এইটা হচ্ছে I1 প্রাইম। আর I0টা তো জানোই, যেটা আমি সার্কিটে লিখে এঁকেছি, তা IM প্লাস IC মানে ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট আর কোর লস কম্পোনেন্ট অফ কারেন্ট, এটা হচ্ছে I0। তো আমার উপরের ইকুয়েশনটা দরকার, এই KCL ইকুয়েশনটা দরকার। তো এখানে যেটা হচ্ছে, এখানে I0টা যাবে আর এখানে I1টা যাবে, তাই না? নাও আগের সার্কিটটা দেখো কি আছে। আগের সার্কিটে কার মধ্যে দিয়ে কত কারেন্ট যাচ্ছে, যেমন R1 এর মধ্যে দিয়ে আর XL1 এর মধ্যে দিয়ে I1 প্রাইম মানে টোটাল কারেন্টটা গেলেও R2 প্রাইম আর XL2 প্রাইমের মধ্যে দিয়ে কিন্তু শুধু I1 কারেন্টটা যাচ্ছে, তার আগেই I0 কারেন্টটা ভাগ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই যে সার্কিটটা আঁকলাম, এখানে কিন্তু আমি জোর করে দেখাচ্ছি যে ওই I0 কারেন্টটাও যেন এই মানে R2 প্রাইম আর XL2 প্রাইমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এই দুটোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। মানে আমাদের এই অ্যাপ্রক্সিমেট ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট অনুযায়ী আমরা জোর করে যেন R2 প্রাইমের মধ্যে দিয়েও I0 কারেন্টটা পাঠাচ্ছি, তারপরে গিয়ে I0 কারেন্টটা ভাগ হচ্ছে, মানে আগে তাহলে ওটা ফ্লো করে যাচ্ছে। তাহলে মানে আমরা যে মানে সার্কিটটা ধরেছি এখানে, সেখানে আমরা যেন এক্সট্রা একটা ভোল্টেজ ড্রপ ধরছি, মানে I0 কারেন্টটা এর মধ্যে দিয়েও যাচ্ছে, এর মধ্যে দিয়েও যাচ্ছে, ফলে আমরা এক্সট্রা ভোল্টেজ ড্রপ ধরেছি। এই এক্সট্রা ভোল্টেজ ড্রপের জন্য কি হবে, তোমার মানে অ্যাকচুয়াল যে ভোল্টেজ রেগুলেশন হওয়ার কথা তার চেয়ে বেশি ভোল্টেজ রেগুলেশন তুমি পাবে। বুঝতে পেরেছো? সো দিস ইজ আ পেসিমিস্টিক ভিউ অফ ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট। মানে তুমি এখানে খারাপ জিনিসটাকে পাচ্ছ, তোমার ভোল্টেজ রেগুলেশন যেটা পাওয়ার কথা তার চেয়ে তুমি এখানে মানে পুয়ার ভোল্টেজ রেগুলেশন পাবে, বেশি ভোল্টেজ রেগুলেশন পাবে। কেননা বেশি ভোল্টেজ ড্রপ হয়ে যাচ্ছে, মানে I0 R2 প্রাইম আর I0 XL2 প্রাইম এই এক্সট্রা ভোল্টেজ ড্রপটা তুমি মানে ধরছো, কনসিডার করছো। সেই জন্য এটা একটা পেসিমিস্টিক রেজাল্ট দেবে। শুধু তাই নয়,
যদি এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেট করি সেখানে দেখো I0 স্কোয়ার R2 প্রাইম এটা একটা এক্সট্রা পাওয়ার লস তুমি অ্যাকাউন্ট করে নেবে আগে, মানে এফিসিয়েন্সিও কিন্তু তুমি পুয়ার পাবে এখানে এই পার্টিকুলার অ্যাপ্রক্সিমেশনটা তুমি যদি ইউজ করো। বোঝা গেছে আমি কি বললাম? তাহলে এই অ্যাপ্রক্সিমেশন, হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে। হ্যাঁ এই অ্যাপ্রক্সিমেশনটাতে আমরা শান্ট ব্রাঞ্চটাকে একদম লোড এন্ডে শিফট করিয়েছি, লোড এন্ড মানে V2 এন্ডে শিফট করিয়েছি। আরেকটা অ্যাপ্রক্সিমেশন যেটা ঠিক উল্টোটা, আচ্ছা আমাকে আঁকতে দাও, শান্টটাকে আগে নিয়ে যদি, হ্যাঁ শান্টটাকে যদি আগে নিয়ে আসি, কারেক্ট, শান্টটাকে যদি আগে নিয়ে আসি তাহলে ঠিক উল্টো কেসটা হবে। এফিসিয়েন্সিও বেড়ে যাবে, ভোল্টেজ রেগুলেশন আর কি হ্যাঁ কেননা ওই ড্রপটা কম লাগবে। I0টাকে তুমি আগেই ব্রাঞ্চ আউট করে দিচ্ছ, তাই না? তুমি সরি দিস ইজ I1 প্রাইম, I0টাকে আগেই ব্রাঞ্চ আউট করে দিচ্ছ বলে তাহলে R1 আর XL1 এর মধ্যে দিয়ে এখন কম কারেন্ট যাচ্ছে, আগে I1 প্রাইম যাচ্ছিল এখন কম কারেন্ট যাচ্ছে, sorry, so this is your R1 and this is your JXL1 equivalent, both are equivalent, and here you are getting this V2, here you are getting this V1. So this approximation will give you less voltage regulation or the better voltage regulation and better efficiency. It's an optimistic result দেবে এই approximation টা। Another approximation is there where we just remove the shunt branch totally. This type of approximation is very much used in power system where there are many transformers and it is not possible to take all the shunt branch for all the transformer, which will complicate the job manifold. Okay, সেই জন্য আমরা পাওয়ার সিস্টেমের ক্ষেত্রে যখন উঁচু ক্লাসে আরো পাওয়ার সিস্টেম তোমরা পড়বে in 4th year or 5th year, then you will see that only these circuits are used there. There is no shunt branch at all. Only the series branch is present. So this is another approximation. So these are all approximation of your equivalent circuit. Have you understood? তো এই জিনিসগুলো, হ্যাঁ এই জিনিসগুলো লাগবে, আর ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা কিন্তু মানে বিশেষ করে খুব ভালো করে বুঝতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু তোমরা কিন্তু প্রবলেমে পড়বে। Okay, and this is a practical exposure also. Now let me discuss the voltage regulation. Now what is voltage regulation? স্যার এই রেজিস্ট্যান্স বা ইম্পিডেন্স গুলোর জন্য আমরা একটা ভোল্টেজ ড্রপ হয় এবং একদম এন্ড পয়েন্টে গিয়ে যখন আমরা ভোল্টেজটা পাই আর যেখানে জেনারেটিং পয়েন্ট ভোল্টেজটা সেটা সেম হয় না, তো ওইটার জন্য ওই ট্রান্সফরমার বা এই রেজিস্ট্যান্সের জন্য যে এটা লসটা হচ্ছে এন্ড পয়েন্টের যে ভোল্টেজটা ওইটা মাইনাস করলে যেটা হয় তার পার্সেন্টেজটা হচ্ছে ভোল্টেজ রেগুলেশন। আর কেউ বলবে? রূপম দাস কিছু বলবে? রূপম দাস আছো? হ্যাঁ স্যার আছি। কিছু বলবে তুমি? না ভোল্টেজ স্যার। রেগুলেশন কি জিনিস? ভোল্টেজ রেগুলেশন হচ্ছে নো লোড সেকেন্ডারি ভোল্টেজ যেটা পাই যখন আবার আমরা লোড কানেক্ট করি, তা লোড কানেক্ট করার পরে যে লসটা বাড়ে I2 আর লসটা বাড়ে, সেই লোডটা মাইনাস করলে যেটা হয় সেটাই তো ভোল্টেজ। এইখানে গুলিয়ে ফেলো তোমরা সবাই। দেখো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা জিনিস, ভোল্টেজ লস জিনিসটা পুরোপুরি আলাদা। লসের ইউনিট হচ্ছে ওয়াট, ভোল্টেজের ইউনিট হচ্ছে ভোল্টস। ভোল্টেজের সাথে কারেন্ট মাল্টিপ্লাই করলে তবে পাওয়ার আসে, তবে ওয়াট আসে, শুধু তাই না তার সাথে পাওয়ার ফ্যাক্টরও মাল্টিপ্লাই করতে হয়, তবে কি সেটা পাওয়ারের ইউনিট তৈরি হয়, তাই না? তো পাওয়ার লস আর ভোল্টেজের মধ্যে কি ডিফারেন্স? ভোল্টেজের ক্ষেত্রে যে টার্মটা ইউজ হয় সেটা হচ্ছে ড্রপ, নট লস।
লসটা ইউজ হয় পাওয়ারের হ্যাঁ ক্ষেত্রে, ড্রপ। ভোল্টেজের ক্ষেত্রে ড্রপ কথাটা ইউজ হয়, লস নয়। এই ধরনের টার্মিনোলজি ইউজ করবে না, তাহলে যে তোমার অডিয়েন্স বা যে শুনছে কথাটা সে বলবে তোমার বেসিক জায়গায় প্রবলেম আছে। বুঝতে পেরেছো? ভোল্টেজের ক্ষেত্রে ড্রপ কথাটা ইউজ করবে, ভোল্টেজ হ্যাঁ ড্রপ। পাওয়ারের ক্ষেত্রে লস কথাটা ইউজ করবে, কখনোই ভোল্টেজের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ লস ইউজ করবে না। এবার বলো। স্যার ওই আমরা যখন ট্রান্সফরমার লোড কানেক্ট করি, হুম। ওর ট্রান্সফরমারের লোডের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজ ড্রপটা হয় সেইটা মাইনাস যে নো লোড যে ভোল্টেজটা থাকে সেইটা মাইনাস করলেই তো ট্রান্সফরমার রেগুলেশন আছে। হ্যাঁ সেটা তো বোঝা গেল। আর অন্যরকম কিছু কেন বলবো এই মানে রেগুলেশনটা হয় কেন, মানে কারণটা কি? লোডটা কি কারণ, না অন্য কিছু কারণ আছে? বাকিরা কেউ কিছু বলছে না, চুপচাপ রয়েছে। রূপমকে জিজ্ঞেস করলাম, চুপ। সুশ্রীক, হ্যাঁ স্যার, সুশ্রী। ভোল্টেজ রেগুলেশন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ স্যার বলছি, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ভোল্টেজ রেগুলেশন অ্যাকচুয়ালি আপনার রিসিভিং এন্ড আর সেন্ডিং এন্ড ভোল্টেজের যে মানে ম্যাগনিটিউডের চেঞ্জটা, ওটাই ভোল্টেজ রেগুলেশন। মানে আপনার কেন ম্যাগনিটিউডের চেঞ্জটা কেন হয়? ওটাই। এই রিসিভিং এন্ড সেন্ডিং এন্ড ওটা ট্রান্সফরমার লাইন মানে ট্রান্সমিশন লাইন ইউজ হয়, ট্রান্সফরমারে খুব একটা ইউজ হয় না। হ্যাঁ হ্যাঁ কারেন্ট উপর হ্যাঁ 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 মানে প্রাইমারি সেকেন্ডারি লোড কারেন্টের জন্য স্যার শুধু লোড কারেন্ট? লোডের জন্য স্যার। হ্যাঁ আচ্ছা দাঁড়াও, একটা জিনিস তোমাদের এখানে ভালো করে বুঝাই। ট্রান্সফরমার খুব কমপ্লিকেটেড ভাবে যদি না বুঝতে ইচ্ছা হয় তাহলে এরম ভাবে ভাবতে পারো, ট্রান্সফরমার যেন একটা ব্যাটারির মতো। হ্যাঁ, ট্রান্সফরমার একটা ব্যাটারির মতো। হুম ঠিক আছে, ব্যাটারি একটা পজিটিভ আছে, নেগেটিভ আছে। আচ্ছা, এখানে তুমি যদি ভোল্টেজ হুম মাপো, ধরো এটা আমার 2 ভোল্টের ব্যাটারি, হুম তাহলে এখানে ভোল্টেজ হুম মাপলে কত পাবে? ঠিক তো ঠিকঠাক একটা ভোল্ট মিটার দিয়ে মাপো, তুমি 2 ভোল্টই পাবে, তাই তো? হুম হুম হ্যাঁ আচ্ছা, স্যার। এবার এবার বলছি যে তুমি এখানে একটা লোড লাগিয়েছো। লোড মানে কি? লোড মানে সে কিছু কারেন্ট দিচ্ছে। লোড মানে হচ্ছে কারেন্ট। ইলেকট্রিক্যাল লোড মানে মনে রাখবে, ইলেকট্রিক্যাল লোড মানে হচ্ছে কারেন্ট। ধরো কারেন্ট নিচ্ছে 1 অ্যাম্পিয়ার, 2 ভোল্ট সোর্স ইউজ করেছো। এইবার যদি এখানে ভোল্ট মিটার দিয়ে ভোল্টেজ মাপো তাহলে কত ভোল্ট পাবে? সে 2 ভোল্টই পাবো। 2 ভোল্টই পাবে? ঠিক খুব অ্যাকুরেট ভোল্ট মিটার ইউজ করেছো, তাহলে কি 2 ভোল্ট পাবে? কিছুটা ড্রপ হবে। হ্যাঁ, কোথায় হবে ড্রপ? লোডের আইআর লোডের আইআর? লোড মানে তো মানে একটা না এ, স্যার পাবো না। হ্যাঁ কত পাবো? হ্যালো, লোডের রেজিস্ট্যান্স আছে সেইটার কিছু হ্যাঁ কম বলো। পাবো, 1.8 1.9। তুমি বলছো 1.9 পাবো, কেন? তার কারণটা কি? স্যার কেন, ভোল্ট কারণটা কি? এই ব্যাটারিটার একটা ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স যেটা সেই ইন্টার রেজিস্ট্যান্সটা আগেও ছিল। কারণটা, হ্যাঁ স্যার কারেন্ট ফ্লো করছিল না তখন। কারেন্ট ফ্লো করছিল না, কারেক্ট। এবার তাহলে কি হচ্ছে বলো? কারেন্ট ফ্লো করছে যখন, কারেন্ট ইনটু এই ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স যেই একখানা অ্যামাউন্ট আসছে ওটা হ্যাঁ, মাইনাস হচ্ছে। আচ্ছা তুমি বলতে চাইছো যে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সটা ওর সাথে মাইনাস হয়ে গিয়ে ওটা 1.9 ভোল্ট তৈরি করছে, তাই তো? মানে খুব ছোট একটা ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আছে যেটার মধ্যে যখন 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্টটা ফ্লো করছে, হ্যাঁ, তখন ধরো ওই ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সটা তাহলে কত? এক্ষেত্রে হচ্ছে 0.1, তাই না? কি, তাই তো? অ্যাজ ইফ যেন 0.1 একটা ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আছে যেটা 1.9 ভোল্ট তৈরি করছে। না না না, তাহলে ভুল বলছি মনে হচ্ছে। কি, কোনটা ভুল? কেবিলের রেজিস্ট্যান্সের জন্য
স্যার ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সের জন্যই তো ড্রপটা আগেরটা হচ্ছে ভুল 1.9 ভোল্ট আসছে হ্যাঁ, ইন্টারনাল ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স রেজিস্ট্যান্সের ভোল্টেজ ড্রপটা হচ্ছে internal resistance is the correct answer. So this হ্যাঁ internal, due to this internal resistance of the battery itself, ব্যাটারির মধ্যে কিছু ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স তো রয়েছে, সেইটা আগের এই কেসে সেটাকে কারেন্ট যাচ্ছিল না, কিন্তু এখানে তার মধ্যে দিয়ে 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে। তাহলে 1 into 0.1, তাহলে 0.1 যদি আমার ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স হয়, তাহলে 0.1 ভোল্ট ড্রপ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে 2 minus 0.1 1.9, as simple as that. এটা সোজা তো, বুঝতে পেরেছো? তো ট্রান্সফরমারও তো তাই, স্যার আসলে কনফিউজ হয়ে গেছে আপনি বললেন তখন। হ্যাঁ ওইটা স্যার ওই রেজিস্ট্যান্স যেগুলো আছে, রেজিস্ট্যান্স আর ইম্পিডেন্স, ওইগুলোর মধ্যে দিয়ে ওই কারেন্টটা যখন ফ্লো করছে তখন হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট হওয়ার ফলে একটা ভোল্টেজ ড্রপটাও বেশি হচ্ছে। তো সেই যে ড্রপটা ওইটাই ট্রান্সফরমারে জেনারেটিং এন্ডের ভোল্টেজ ওখান থেকে ট্রান্সফরমারে যখন আমার সেকেন্ডারি কারেন্টটা যাচ্ছে এই ইম্পিডেন্স গুলোর মধ্যে দিয়ে, ধরো R1 ইকুইভ্যালেন্ট, XL1 ইকুইভ্যালেন্ট, বা যদি সেকেন্ডারি সাইডে নিই তাহলে 2, তাহলে যখন আমার এই ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স গুলোর মধ্যে দিয়ে I2 কারেন্টটা যাচ্ছে, ওকে, ধরো এটা হচ্ছে আমার মানে এক্সাইটিং ভোল্টেজ বা যে জেনারেটেড ইনডিউসড ভোল্টেজ, তাহলে এখানে যে V2 টা পাবো সেটা কি সেম হবে? E2 সেম হবে? Whether the V2 will be same as E2? E2 minus I2 R2 plus So it will be not E2. First হচ্ছে আমাকে মানে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে these two voltages are not equal. ফার্স্ট হচ্ছে সেটা। এবারে হচ্ছে কোনটা কম কোনটা বেশি, কোনটা কম কোনটা বেশি। V2 কম E2 বেশি। এটা যদি ব্যাটারির মতো ব্যাপারটা হতো, E2 বেশি স্যার। হ্যাঁ না, সেটা বলা যাবে না, আমি বলছি কেন বলা যাবে না। এটা যদি আগে ঠিক ব্যাটারিটার মতো কেস হতো তাহলে বলে দিতে পারতাম যে V2 is always less than E2, কেননা ড্রপ হচ্ছে তো, তাই না? তাহলে এখানে ড্রপটা না পুরো অ্যালজেব্রিক ক্যালকুলেশন, জাস্ট মাইনাস করে দিলাম হয়ে গেল। কিন্তু এখানে যে ড্রপটা হবে, ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে যে ড্রপটা হবে, সেই ড্রপটা ডিপেন্ড করবে যে তোমার যে কারেন্ট তুমি ড্র করছো সেটার ফেজ অ্যাঙ্গেল কি আছে, সেটা কি লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেন্ট, না ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেন্ট, না ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেন্ট, তার উপর ডিপেন্ড করবে। তবে মোস্টলি বলতে পারো ক্যাপাসিটিভ লোড না ইন্ডাকটিভ যে লোড, কারেন্ট গুলো আমরা যে কারেন্ট গুলো নিই, যে ধরনের কারেন্ট নিই আমাদের হাউস হোল্ড অ্যাপ্লিকেশনে বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশনে যে কারেন্ট গুলো নিই, মোস্টলি ল্যাগিং কারেন্ট, বা হাউস হোল্ড অ্যাপ্লিকেশনে যদি হয় তাহলে মোস্টলি ল্যাগিং অর নিয়ার টু ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেন্ট। তো সেক্ষেত্রে তোমার মাল্টিপ্লাই হচ্ছে এই 1 বা ওই যে ল্যাগিং কারেন্টটা তো আবার একটা ল্যাগিং এর সাথে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, এইটা তো আমার এখানে ইন্টারনাল ইম্পিডেন্স হিসেবে কাজ করছে, যেটা অলরেডি একটা ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর দিচ্ছে। তাহলে এই ল্যাগিং আর আমার ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর, কারেন্টের ল্যাগিং, এই দুটো নেগেটিভ অ্যাঙ্গেলই মিলে গিয়ে কিন্তু টোটাল একটা ড্রপ তৈরি করবে, ভোল্টেজ ড্রপ তৈরি করবে, তাই না? তাহলে ভোল্টেজ ড্রপ একটা আমি পাবোই। সেই ভোল্টেজ ড্রপটা কি? ভোল্টেজ ড্রপটা হচ্ছে I2, এইটাই তো নাকি? এই তো সিম্পল, X2 ইকুইভ্যালেন্ট, এটা তো ভোল্টেজ ড্রপ। আমি যদি বলি ভোল্টেজ ড্রপ VD, ভোল্টেজ ড্রপ কত? এটাই ভোল্টেজ ড্রপ। তাহলে ভোল্টেজ রেগুলেশন ইজ নাথিং বাট ভোল্টেজ ড্রপ। এই সোজা জিনিসটা আমাকে ভাবতে হবে যে ভোল্টেজ রেগুলেশন কি। ভোল্টেজ রেগুলেশন মানে হচ্ছে ভোল্টেজ ড্রপ। ব্যাটারিতেও যেমন ভোল্টেজ ড্রপ হয়, ট্রান্সফরমারের ইন্টারনাল ইম্পিডেন্সের জন্য, যেটা আমরা আগে ট্রান্সফরমার ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটে দেখলাম যে ট্রান্সফরমার ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট মানে যদি শান্ট ব্রাঞ্চটা বাদ দিই তাহলে এটা একটা জাস্ট একটা ইম্পিডেন্স, একটা রেজিস্ট্যান্স আর একটা যেন রিঅ্যাকট্যান্স সিরিজে আছে, তাই না? তাহলে এইটা হচ্ছে ট্রান্সফরমারের ইন্টারনাল ইম্পিডেন্স। সেই ইন্টারনাল ইম্পিডেন্সের মধ্যে যখন লোড কারেন্টটা যাবে তখন ভোল্টেজ ড্রপ হবে। এই ভোল্টেজ ড্রপটাই হচ্ছে ভোল্টেজ রেগুলেশন। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? এবার ভোল্টেজ ড্রপটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি কিভাবে? এই ভোল্টেজ ড্রপটাকে রিপ্রেজেন্ট করি কি, সে পার ইউনিট বেসিসে। পার ইউনিট মানে কি? মানে এখানে যদি আমি ইউনিট ক্যালকুলেট করি এর ইউনিট ভোল্ট, কিন্তু পার ইউনিটের কোনো ইউনিট হয় না। পার ইউনিট মানে নো ইউনিট সিস্টেম। পার ইউনিট সিস্টেম মিন্স নো ইউনিট সিস্টেম। তাহলে নো ইউনিট করতে গেলে এটাকে আরেকটা ভোল্টেজ দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। মানে তুমি কি করবে, আরেকটা V2 দিয়ে ডিভাইড করে দিলে, তাহলে এটাই হয়ে গেল তোমার পার ইউনিট। এটাই হয়ে গেল ভোল্টেজ রেগুলেশন ইন পার ইউনিট।
এবার তোমার যদি মনে হয় জিনিসটাকে পার্সেন্টে করবে, সেন্ট মানে হচ্ছে 100, যদি মনে হয় এই জিনিসটাকে আমি পার্সেন্টে করবো, হ্যাঁ, তখন সেটা পিসি হয়ে যাবে পার্সেন্ট। তাহলে ভিডি বাই ভি2 ইন্টু 100%। বোঝা গেল? তাহলে ভোল্টেজ রেগুলেশন ইজ নাথিং বাট ভোল্টেজ ড্রপ। এবার যত তুমি বেশি কারেন্ট নেবে তত বেশি ভোল্টেজ ড্রপ হবে, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। বুঝতে পেরেছো? ভিলেজ এরিয়ায় একটা ট্রান্সফরমারের ওপর হিউজ লোড পড়ে যায়, সেই জন্য সন্ধ্যের পরেই আস্তে 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 ভোল্টেজ পড়ে যায়। ভোল্টেজ পড়ে যাওয়া মানে যে ভোল্টেজ হিউজ ভোল্টেজ রেগুলেশন হচ্ছে, ভোল্টেজ ড্রপ হয়ে যাচ্ছে, মানে ভোল্টেজ রেগুলেশন হচ্ছে অনেক বেশি। মানে একটা ট্রান্সফরমারের উপর যত লোড দেওয়ার কথা তার চেয়ে অনেক ওভারলোডে ট্রান্সফরমারটা রান করছে। বুঝতে পেরেছো? এবার একটা স্পেসিফিক লোডে অনেক সময় ভোল্টেজ রেগুলেশনটাকে আমরা বলি যে দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ফুল লোড ভোল্টেজ রেগুলেশন। তো ফুল লোড ভোল্টেজ রেগুলেশন যদি হয় সেটা ডেফিনিশন আলাদা, সেটা হচ্ছে তোমার নো লোড মাইনাস ফুল লোড ডিভাইডেড বাই ফুল লোড। সেটা হচ্ছে ফুল লোড ভোল্টেজ রেগুলেশনের ডেফিনেশন। বাট ইন জেনারেল ভোল্টেজ রেগুলেশন ডেফিনেশন হচ্ছে ভোল্টেজ ড্রপ, বা তুমি যদি বলো দ্য ভোল্টেজ the E2 minus V2. V2 is the voltage at any load. ওকে, বোঝা গেল? তাহলে এটা বেসিক্যালি ভোল্টেজ রেগুলেশন ইজ নাথিং বাট দ্য ভোল্টেজ ড্রপ ডিউ টু দ্য ইন্টারনাল ইম্পিডেন্স অফ দ্য ট্রান্সফরমার। এইরকম সোজা ভাবে জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করুন। ওকে, হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে। আচ্ছা, তো এইরকমই ছোটখাটো জিনিস তোমরা একটুখানি, আমি চাইবো যে নেক্সট ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করার আগে তোমরা তোমাদের যে সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফরমারটা পড়েছো, আশা করি বই সবার কাছে আছে, পিএস ভিমটার বইটা অন্তত। হ্যাঁ, যদি না থাকে তাহলে দেখো কোথা থেকে অ্যারেঞ্জ করা যায় কিনা। তো উই নিড দ্যাট বুক বাই পিএস ভিমরা, ইলেকট্রিক্যাল মেশিনারিজ বাই পিএস ভিমরা, সেটা তো আগেই ছিল। তো এই যদিও তোমার থ্রি ফেজ ট্রান্সফরমার, দিস পার্টিকুলার টপিক ইজ নট কভার্ড ইন দ্যাট বুক। For that, another volume of P.S. Bhimra is there, that is called the Generalized Theory of Electrical Machines. That is another volume written by P.S. Bhimra. It's another book, brother. So that is called Generalized Theory of Electrical Machines. Khanna Publishers, P.S. Bhimra. That book you can consult for this particular topic, which I will discuss in this class. Another book you can take as a reference, that is the book by M.G. Say, Alternating Current Machines by M.G. Say. So these two books I can suggest you, one as a textbook, another as a reference book. কিন্তু আমি ক্লাসে যেগুলো পড়াবো সেগুলো হয়তো এরকম এই দুটো বই কোনোটাতেই না পেতে পারো, সেই জন্য ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করতে হবে এবং ফুল অ্যাটেন্ডেন্স দরকার। আজকে যেমন 4 জন অ্যাবসেন্ট বা 3 জন অ্যাবসেন্ট এখন দেখছি, কেউ একজন পরে ঢুকেছো। এনিওয়ে, বোঝা গেল সবাই? স্যার 7:30টার পরে স্যার করলে সবাই মোটামুটি চেষ্টা করব, মোটামুটি সবাই অ্যাটেন্ড চেষ্টা তো করারই চেষ্টা তাহলে করবো স্যার। 7:30টার পরে করলে 7:30টার চেষ্টা পরে করার কি একটু দরকার হলে আছে? সুবিধা হয়। হ্যাঁ, সুবিধা অনুযায়ী তো আমি করছি, কিন্তু না তারপরে আর চেষ্টা ওরকম করা না। কেন কথা? তাও তো করতেই হবে, 7:30টার পরে যদি করি। না স্যার অবশ্যই আসবো, আমরা অ্যাটেন্ড করবো হ্যাঁ, স্যার, সবাই অ্যাটেন্ড করবো। যদি শেখার ইচ্ছা থাকে। এনিওয়ে, ঠিক আছে, তাহলে আজকে তো আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিলাম। So what I will do, I will stop the share, and I have recorded my lecture, this particular